ઉત્તરાખંડમાં આઈટીબીપીના જવાનોએ ચમોલીમાં બચાવ કામગીરી હાથ ધરી। ભારે હવામાનના પડકારો હોવા છતાં ફસાયેલા બાકીના કામદારોને શોધવા અને બહાર કાઢવાના પ્રયાસો યથાવત। ઉત્તરાખંડમાં ભારે હિમવર્ષા બાદ ગ્લેશિયર તૂટતા 57 શ્રમિકો બરફ નીચે દટાયા। 10 શ્રમિકોને રેસ્ક્યુ કરી બહાર કઢાયા। 47 લોકોની શોધખોળ હાથ ધરાઈ। ચમોલીના માણક ગામે ગ્લેશિયર તૂટ્યું। हिमाचल प्रदेश में 3 दिवसथी पड़ी रहेला वरसादे कहर मचाव्यो। कुल्लू में गांधीनगर सेशन हाउस रोड पर भारे वरसाद बाद कार ऑटो रिक्शा काटमाळ नीचे दटाई गई। देश में एकी साथे त्रणेय ऋतुनो अनुभव। कातिल ठंडी और गर्मी वच्चे जम्मू काश्मीरना राजौरी में धोधमार वरसाद। जम्मू काश्मीर में नीकी तावी पंथक में धोधमार वरसाद वरस्यो। धोधमार वरसाद थी जम्मूनी तावी नदी में घोड़ापूर। हिमवर्षा वच्चे कठुआ में मूसळधार वरसाद। स्थानिक नदीओं में आव्या घोड़ापूर। एनडीआरएफना जवानों द्वारा नदी में फसायेला लोकोनुं रेस्क्यू करायुं। भारे वरसादने कारणे पूछ जिल्लाना भूस्खलन। पूछना अनेक पहाड़ी विस्तारों में रस्ताओं पण बंद कराया। जम्मू काश्मीर में भारे वरसादने कारणे पूछ जिल्ला में भूस्खलन थयुं। जम्मू काश्मीरना डोडा में भारे हिमवर्षा। भदरवाहनी पहाड़ियों पर सफेद बरफनी चादर पथराई। आगामी दिवसों में हिमवर्षानी आगाही। जम्मू काश्मीर में फरी बरफ वर्षा थई। कुपवाड़ा और आजुबाजुना विस्तार में हिमवर्षा थी चारेकोर बरफनी सफेद चादर छवाई। बरफ वर्षा ने कारणे तापमाननो पारो नीचे गगड्यो। जम्मू काश्मीरना डोडा जिल्ला में भारे हिमवर्षा। डोडाना पहाड़ी विस्तार में सफेदीनुं साम्राज्य छवायुं। भारे हिमवर्षाना कारणे कातिल ठंडीनो अनुभव थयो। धरतीना स्वर्ग समा जम्मू काश्मीरना सोनमर्ग में भारे हिमवर्षा थई। रस्ताओं पर बरफना थर जाम्या। हाईवे ऑथोरिटी द्वारा रस्ताओं परथी बरफ हटावी रोड शुरू कराया। जम्मू काश्मीरना श्रीनगर में कातिल ठंडीनो अनुभव। आसपासना विस्तारों में भारे हिमवर्षाना कारणे गुजरात में गर्मीना अनुभव वच्चे उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में भारे हिमवर्षा। हिमाचल प्रदेशना लाहौल और स्पीति में भारे हिमवर्षा थई। रस्ताओं पर बरफना थर जाम्या। हिमाचल में भारे बरफ वर्षा थी 250 रस्ताओं बंद। लाहौल स्पीति कुल्लू शिमला नारकंडा में बरफ वर्षा थई। पश्चिम विक्षोभनी असरथी पहाड़ों बरफाच्छिद थया। हिमाचल प्रदेशना कुल्लू में हिमवर्षा थई। पहाड़ों पर सफेदीनी चादर पथराई। नेशनल हाईवे पर हिमवर्षाना कारणे बंध करवामां आव्यो। केदारनाथ और बद्रीनाथ में सतत बरफ वर्षा। उत्तराखंड में पण भारे बरफ वर्षानुं एलर्ट अपायुं। मैदान में काळझाळ गर्मी वच्चे पहाड़ों पर बरफ वर्षा थई। त्यारे 3 कलाक में 4 देशों में ध्रुजी धरा। नेपाळ पाकिस्तान तिबेट भारत में भूकंपना आंचका अनुभवाया। लोको अर्धी रात्रे घरनी बहार दौड़ी आव्या हता। नेपाळ में सवारे 2:36 कलाके 5.5 तीव्रतानो भूकंप। नेपाळना बागमती प्रांत में भूकंपनुं केंद्र बिंदु नोंधायुं। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ताए सीएजीनो बीजो रिपोर्ट रजू कर्यो। भाजपना धारासभ्य हरीश खुरानाए जणाव्युं कि 11 वर्ष में 3 होस्पिटल बनाववामां आवी। विलंबने कारणे 382 करोड़ रूपियानो वधारानो खर्च थयो। दिल्ली में कायदो और व्यवस्था की स्थिति अंगे गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक योजाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता, दिल्लीना गृहमंत्री आशीष सूद और दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईपी चीफ सहितना अधिकारीओ हाजर रह्या। मुंबईना बायकुला में 57 माळनी बिल्डिंग में विकराल आग लगी। 42 माळे थयेली शॉर्ट सर्किटना कारणे आगे भीषण स्वरूप धारण कर्युं। आगना धुमाड़ा किलोमीटरो सुधी देखाया। मुंबईना अलीबाग नजीक दरिया में बोट भड़भड़ सळगी। मध्यदरिये सळगेली बोट में सवार 20 माछीमारोनुं कोस्ट गार्डे रेस्क्यू कर्युं। प्राथमिक तारण मुजब शॉर्ट सर्किटना कारणे आग लागी हती।
પાલઘરના નાલાસોપારામાં પિતા પુત્રીના સંબંધને લાંછન લગાડતો કિસ્સો. નરાધમ પિતાએ 3 પુત્રીઓ પર દુષ્કર્મ આચર્યું. નરાધમ પિતાની ધરપકડ કરી પોલીસે ફરિયાદ નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી. પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભના સમાપન બાદ પણ ભક્તોની ભીડ ઉમટી. સંગમ તીર્થ પર હજારો ભક્તોએ પવિત્ર સ્નાન કરી પુણ્યનું ભાથું બાંધ્યું. મહાકુંભ પૂર્ણ થતા જ અયોધ્યામાં લાખો ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું. રામલલ્લાના દર્શન માટે જન સેલાબ ઉમટ્યો. 19 કલાક સુધી રામલલ્લા આપી રહ્યા છે દર્શન. કચ્છ પોલીસને પડકાર ફેંકતા તસ્કરો. વાયર ચોરીના તસ્કરોએ રીલ બનાવી શેર કરી. ફિલ્મી ડાયલોગ સાથે આરોપીઓએ પોસ્ટ કરી. પોલીસ કેસમાં પકડાયા તેનો ફોટો પણ શેર કર્યો. ધોરાજીમાં સ્વામીના સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરતો વિડીયો વાયરલ થયો. ધોરાજીની ફરેણી ગુરુકુળના ખજાનચીનો વિડીયો વાયરલ. હરિચરણ સ્વામીનું યુવાન સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય. ફરેણી ધામના આગેવાનો વિડીયો 9 મહિના જૂનો હોવાનું કહ્યું. ભરૂચના ઝઘડિયાના રાણીપુરા ગામે ગેરકાયદે રેતી ખનન ઝડપાયું. પરવાનગી વગર નર્મદા નદીમાં ખોદકામ કરનાર વિરુદ્ધ સુરતની ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડ અને મામલતદારની કાર્યવાહી. પાઇપલાઇન મૂકી યાંત્રિક બોટ વડે રેતી ઉચલાતી હતી. જૂનાગઢમાં પ્રેમી પ્રેમિકા વચ્ચે માથાકૂટ થતા પ્રેમીએ પ્રેમિકાની હત્યા કરી. પ્રેમી સાથે પરિણીત મહિલા ફરાર થઈ હતી. પોલીસે કૂવામાંથી હાડપિંજર કબજે કર્યો. ભાવનગરમાં ધમકી આપી પરિણીતા પર દુષ્કર્મ આચર્યું. પતિ પુત્રને મારી નાખવાની ધમકી આપી રિક્ષા ચાલક અફઝલ દસાડીએ અલગ અલગ સ્થળે લઈ જઈ દુષ્કર્મ આચર્યું. આણંદના ઉમરેઠમાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ. જાગનાથ મહાદેવ વિસ્તારમાં આખલા યુદ્ધ જોવા મળ્યું. એક્ટિવા ચાલક એક્ટિવા મૂકીને ભાગ્યો. પશુઓથી બચવા કાબુ ગુમાવતા એક્ટિવા સ્લીપ થયું. સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલા નજીક અકસ્માત સર્જાયો. ફોર્ચ્યુનર કારે એક્ટિવાને ટક્કર મારી. કારે એક્ટિવાને 300 મીટર ઢસેડ્યું. અકસ્માત બાદ કારમાં આગ લાગી. સુરત જિલ્લામાં વધુ એક આગનો બનાવ. ઓલપાડના માસ ગામમાં ડાય બનાવતી હની ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગી હોવાનું અનુમાન. 3 ફાયર ફાઇટરે આગ પર કાબુ મેળવ્યો. દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પર ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો. ભરૂચના આમોદ તાલુકામાં અકસ્માત સર્જાતા 2ના મોત નીપજ્યા. માત્ર નજીક 4 વાહનો વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો. ટાયર બદલવા માટે ઉભેલી ગાડીને ટ્રકે ટક્કર મારી. અમરેલીના ધારીના હીરાવા ગામે દીપડાએ બાળકને ફાડી ખાધો. પરિજનો દીપડાની પાછળ દોડતા બાળકને મૂકીને દીપડો જંગલમાં ગાયબ થયો. વિધાનસભામાં સુરત જિલ્લામાં દબાણનો આંકડો સામે આવ્યો. ગૌચરની જમીનમાં 17 હેક્ટરમાં 728 દબાણો હોવાનો ખુલાસો. 2 વર્ષમાં 5 હેક્ટર જમીનના જ દબાણો હટ્યા. 211 દબાણો હજુ યથાવત. સંદેશ ન્યૂઝના ઓપરેશન પાતાળની વિધાનસભા ગૃહમાં ગુંજ. સુરેન્દ્રનગરમાં ગેરકાયદે કાર્બોસેલની ખાણ મુદ્દે ગૃહમાં ચર્ચા. ધારાસભ્યએ પૂછ્યું કે સંદેશ ન્યૂઝના પત્રકાર કૂવો શોધી લાવે છે અને આપણે કહીએ આવો કૂવો નથી. ધારાસભ્યએ કહ્યું કે માફિયા સામે કોઈ બોલી શકતું નથી. મૂડીમાં ગેસ ગળતરના કારણે મોત થયા. ખાણ માફિયાઓના ત્યાં રેડની જાણ પહેલા થઈ. ગુજસીટોક મુજબ કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી. સંદેશ ન્યૂઝના ઓપરેશન પાતાળ મુદ્દે વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલનું નિવેદન. કહ્યું ખનીજ માફિયાઓએ રાજ્યની સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. ખનીજ માફિયાઓ સામે ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહી થાય. કચ્છમાં ગેરકાયદે ખાણનો મુદ્દો વિધાનસભા ગૃહમાં ગુંજ્યો. ધારાસભ્યએ લીઝની ચકાસણી મુદ્દે પ્રશ્ન કર્યો હતો, જેના જવાબમાં સરકારે કહ્યું કે 193 લીઝમાં ચકાસણી કરાઈ. ગાંધીનગર જિલ્લામાં જમીન બિનખેતી કરવાની 9632 અરજીઓ મળી. બિનખેતીની કુલ અરજીમાંથી 50% એટલે કે 4115 અરજીઓ મંજૂર કરાઈ. ધારાસભ્યના પ્રશ્ન પર સરકારનો ગૃહમાં જવાબ. યાત્રાધામ અંબાજીના વિકાસનો મુદ્દો વિધાનસભા ગૃહમાં ગુંજ્યો. નવા વિકાસના કામો માટે નકશો જાહેર કરવા માંગ. દૂર કરવામાં આવેલા મકાન 60 વર્ષથી ત્યાં હતા. સહાય આપશે કે કેમ તેને લઈ ગૃહમાં પ્રશ્ન ઉઠ્યો. ધારાસભ્યના પ્રશ્ન પર ગૃહમાં સરકારે જવાબ આપતા કહ્યું કે ગબ્બર સુધી કનેક્ટિવિટી માટે મકાનો દૂર કર્યા છે. અંબાજીમાં 5 થી 6 ગામનો સમાવેશ કરાયો છે. સરકારી જમીન પર ગેરકાયદે દબાણ દૂર કરાયા છે. સુરતની ટેક્સટાઇલ આગ અંગે તપાસના આદેશ. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ દુકાનોનો વીમો હતો કે કેમ તેની તપાસના આદેશ આપ્યા.
ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે ફાયરની ટીમ માટે આ એક મોટી ચેલેન્જ હતી. 48 કલાક સુધી ફાયરની ટીમોએ કામ કર્યું. આગનું કારણ વેપારીઓને થયેલા નુકસાનની જાણ છે. અમરેલીમાં વિકૃત શિક્ષકો વિરુદ્ધ આરટીઆઈ કરી દબાવવાનો પ્રયાસ કરતો હતો. આરોપી શિક્ષક પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘનો મહામંત્રી હતો. આરોપી મહેન્દ્ર કાવઠિયા શિક્ષકોને પણ હેરાન કરતો હતો. અમરેલીમાં શિક્ષકની હેવાનિયત અંગે એમએલએ કિરીટ પટેલનું નિવેદન. કહ્યું, નરાધમોના વરઘોડા કાઢવા જોઈએ. ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં કેસ ચાલે તેવી વ્યવસ્થા સરકાર કરે. રાજ્યમાં ઘણા સમયથી આ પ્રકારના બનાવ વધ્યા છે. આણંદ અમૂલ ડેરીમાં અલગ અલગ મંડળીના પ્રમુખોએ રેલી યોજી હોબાળો મચાવ્યો. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મીટિંગ સમયે હોબાળો થયો. અમૂલ ડેરીની સાધારણ સભા બોલાવવા માંગ કરવામાં આવી. સુરત મેટ્રોની કામગીરી ફરી વિવાદમાં આવી. અલથાણા મેટ્રો બ્રિજના સ્લેબમાંથી પોપડા ખર્યા. મેટ્રોની કામગીરી દરમિયાન ગંભીર બેદરકારી સામે આવી. ચાલુ ટ્રાફિક દરમિયાન સ્લેબના પોપડા નીચે પડ્યા. સુરત માર્કેટમાં આગમાં નુકસાન સહાય ચૂકવવા માંગ ઉઠી. ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી વેપારીઓને થયેલા નુકસાનમાં સહાય આપવા માંગ કરી. 800 થી વધુ દુકાનમાં આગથી નુકસાન થયું છે. સુરતમાં શિવશક્તિ માર્કેટના વેપારીઓ માર્કેટ બહાર ઉમટ્યા. માલ બહાર લાવવાની માંગ સાથે એકઠા થયા. પોલીસે વેપારીઓને શાંતિ રાખવા અપીલ કરી. સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટની આગમાં ભોગ બનનાર વેપારીઓ માટે ફોસ્ટા 11 લાખની સહાય કરશે. 11 સભ્યોની કમિટી બનાવવામાં આવશે અને મદદ માટે એક નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો. દીવની ઘોઘલા ચેકપોસ્ટ પર પોલીસની દાદાગીરી સામે આવી. દીવ પોલીસનો રોફ જમાવતો વિડીયો વાયરલ થયો. વિડીયોમાં પોલીસકર્મી 50 રૂપિયાનો તોડ કરતો જોવા મળ્યો. અમદાવાદમાં વેજની જગ્યાએ નોનવેજ પીરસાયું. કોર્ટયાર્ડ મેરિયોટમાં આવેલા જાવા કેફેની બેદરકારી સામે આવી. વેજ પાસ્તાની જગ્યાએ નોનવેજ પાસ્તા પીરસ્યા. ધર્મભ્રષ્ટ થયાના આક્ષેપ સાથે વિડીયો વાયરલ. ખંભાત નગરપાલિકાને ગુજરાત હાઈકોર્ટની લપડાક. 11 કરોડથી વધુ પેન્શનરોને રકમ ચૂકવવા આદેશ આપ્યો. પાલિકામાં આયોજનના અભાવને લઈ 10 કરોડનું બિલ બાકી. પાલિકાની આર્થિક સ્થિતિ કફોડી. ભાજપ શાસિત વેરાવળ નગરપાલિકાનો વધુ એક ભ્રષ્ટાચાર. પ્રાદેશિક કમિશનરે સરકારમાં સ્ફોટક રિપોર્ટ રજૂ કર્યો, જેમાં સ્વિમિંગ પુલ રિપેરિંગના નામે 22.22 લાખની ગેરરીતિ સામે આવી. દ્વારકા જિલ્લાના કલ્યાણપુરમાં દરિયા કિનારા આસપાસના દબાણ દૂર કરાશે. 106 જેટલા ધાર્મિક સ્થળો પર ફરી વળશે બુલડોઝર. તંત્રએ 106 જેટલા ધાર્મિક સ્થળોને નોટિસ આપી. વડોદરા બગીખાનાનો નવો બનાવેલ રોડ હાથથી ઉખડી જતા કામકાજમાં વિવાદ ઉઠ્યો. લાડુની જેમ હાથથી પકડતા ડામર વિખેરાઈ જાય છે. આસપાસના રાહદારીઓ પણ રોડથી અસંતુષ્ટ. રાજકોટ જેતપુર હાઈવે પર 2 ટોલ ટેક્સ હટાવવાની માંગને લઈ આંદોલન કરી રહેલ એડવોકેટની તબિયત લથડી. તબિયત લથડતા એડવોકેટને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. વડાપ્રધાન મોદીના આગમનને લઈ સાસણમાં તડામાર તૈયારીઓ. 2 માર્ચના રોજ વડાપ્રધાન મોદી સાસણ આવશે. સિંહ દર્શન કાર્યક્રમને લઈ વન વિભાગ દ્વારા તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી. રાજકોટમાં લવ જેહાદમાં વધુ એક પ્રેમિકા સામે આવી. વિધર્મી સાહિલની બીજી પ્રેમિકા મીડિયા સમક્ષ આવી. વિધર્મીએ 15 વર્ષીય સગીરાને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી.